నేను చదువుతాను. చదవండి. ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయాఘ్రే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని కృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. हरिः ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतासं सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्येभिः वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रन्नो अभिवादय मनः मनः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सन्तनोभिः व्यश्येम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो हंस ऋषिभ्यो नमः. गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य
పద్మపాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తం త్రోటకం వార్తికకారమన్య నమః సద్గురుం సంతత మానతోస్మి. స్మృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. యద విద్యా విలాసేన భూతభౌతికసృష్టయః తన్నోమి పరమాత్మానం సచ్చిదానంద విగ్రహం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం. సూత్రభాష్య కృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. శ్రీదక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం వర్షిష్టాంతే వసదృశిగణైరావృతై ప్రావృతం బ్రహ్మనిష్టైః. ఆచార్యేంద్రం కరకలితచిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే. విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివో భూతం యదా నిద్రయా. యత్ సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. బీజస్యాంతరివాంకరో జగదిదం ప్రాగ్నిర్వికల్పం పునః మాయా కల్పితదేశకాలకలనా వైచిత్రచిత్రీకృతం. మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీ వయస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే సాక్షాత్ తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్. యత్ సాక్షాత్ కర్ణాద్ భవేన్న పునరావృత్తిం భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. నానాచిత్రఘటోదరస్థితమహా దీపప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికర్ణా ద్వారా బహిర్స్పందతే. జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యే తత్సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యప్యచలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః శ్రీబాలాంకజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతామృసంవాదినః. మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహా వ్యామోహసంహారిణే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. రాహుగ్రస్తదివాకరేంద్రసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనా తన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యో భూతు సుప్తుః పుమాన్. రాగస్వాస్వమితి ప్రబోధసమయే యత్ ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమః మిథ్యాత్వస్ఫురంతం సదా. స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో భద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా తస్వామి సంబంధతః శిష్యాచార్యతయా తదైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః. స్వప్నే జాగృతి వాయ ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. భూరంభాంస నిలోనలోంబరమహర్నాదో హిమాంశుః పుమాన్ నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం. నాన్యత్ కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్ పరస్మాద్విభో తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. సర్వాత్మా త్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాద్ అముష్మిన్ స్తవే
लीनास्य श्रवणार्थदमनसा ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरस्त्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. న కేవలం మద్భక్తానాం అనావృత్తి లక్షణం అనంత ఫలం సుఖారాధనశ్చ అహం కథం పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతమస్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఉదకం యః మే మహ్యం భక్త్యా ప్రయచ్చతి తత్ అహం పత్రాది భక్త్యా ఉపహృతం భక్తిపూర్వకం ప్రాపితుం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి గృహ్ణామి ప్రయతాత్మనః శుద్ధ బుద్ధేః. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం గాని పుష్పం గాని పువ్వు గాని ఫలం గాని నీళ్లు గాని ఎవడైతే భక్త్యా, ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ ఇందులో, భక్త్యా భక్తితో మే నా కొరకు ప్రయచ్చతి ఇస్తాడో ప్రయతాత్మనః ప్రయత ఆత్మనః శుద్ధ బుద్ధి అయినటువంటి వాడి యొక్క ఎట్లా అంటే భక్త్యుపహృతం భక్తితో సమర్పించిన. రెండు ఆస్పెక్ట్లు ఉన్నాయండి. ముందు శుద్ధ బుద్ధి ఉండాలి, రెండు భక్తితో సమర్పించాలి. అంతేగాని పత్రం తీసివేయండి, పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ అని కదా ఇట్లా వేసుకుంటూ పోతే ఆయన ఏం తీసుకోడుట. ఎందుకంటే రెండు కండిషన్స్ చెప్పేశాడు. కృష్ణుడు మనకి ఏదైనా అసైన్మెంట్ ఇచ్చి నేను ఇది చేస్తానని ఫ్రీగా చేస్తానన్నట్టు కనపడేది ఏదైనా ఉంటే అక్కడ ఒక లింకు ఉండి తీరుతుంది. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే దగ్గర కూడా అంతే. యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నాడు కదా అండి. అంటే ముందుందో కండిషను, అనన్య చింతనం, వేరే చింతన. అది మనం చేయాల్సింది, చేస్తేనే ఆ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు. ఇక్కడేం చేస్తున్నాడు, అహం అశ్నామి తీసుకుంటాను, స్వీకరిస్తాను. ఏవి భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. శుద్ధ బుద్ధి కలిగిన వాడివైతేనే స్వీకరిస్తాడు, లేకపోతే తీసుకోడు. అంచేత నా భక్తులు కేవలముగా ఎటువంటి ఫలమును ఆశించకుండా, అంటే నా భక్తులకి నేను ఫలితాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా వాళ్ళు ఏకమనః నాయందే మనసు కలిగిన వారే ఉంటారో, ఎవరైతే అట్లా ఉంటారో వాళ్ళు నా భక్తులు నా కోసమని శుద్ధ బుద్ధితో ఏదైతే సమర్పిస్తారో
వాళ్ళకి నేను బద్ధుణ్ణి. ఎట్లా అంటావేమో, నా భక్తున్న కేవలం మద్దు భక్తానాం అనావృత్తి లక్షణ. అనావృత్యమైనటువంటి అంటే అనంతమైన ఫలమే లభించడమే కాదు, నేను సుఖంగా ఆరాధించడానికి కూడా శక్యుడను అంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళకి ఎంత భక్త సులభుడు అనే విషయానికి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు అనమాట. వాళ్ళకి ఎంతో సుఖకరముగా, వారికి సుఖముగా ఆరాధించుకునేందుకు నేను ఎప్పుడు శక్యమైన వాడినే, కుదిరేవాడినే. ఎట్లా అంటావేమో, నాకు వాళ్ళు భక్తి పూర్వకముగా, భక్తి ప్రధానమైంది, పరిశుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణ ప్రధానమైంది. ఈ రెండిటితో గనక వాళ్ళు నాకు ఏది సమర్పించినా, అది ఫలమా, పుష్పమా, పత్రమా, నీళ్ళ, ఆఖరికి ఇవి ఏవైనా కానీ నేను స్వీకరిస్తాను అని వారు దీనికి తాత్పర్యం చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఏంటి అంటే, శ్రద్ధ అన్నది ప్రధానంగా చెప్తున్నాడు. ఎక్కడైనా ఏ మూల ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా సరే, అక్కడ మనకి ప్రధానంగా ముందు సాధకుడి తరఫు నుంచి కావలసినది శ్రద్ధ. ఇది పరమేశ్వరుడికి సమర్పిస్తున్నాను. నా ప్రతి చేత కూడా పరమేశ్వరార్పితము. అంచేత ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా పరమేశ్వరుడిది కాబట్టి నాకు సంబంధం లేనటువంటిది, నాది కానటువంటిది, వాడిదైనటువంటిది వాడికే తిరిగి సమర్పిస్తున్నాను. ఎట్లా? ఒక భృత్యుడిలాగా, ఒక సేవకుడిలాగా. అలా సమర్పణ భావముతో, శుద్ధ చిత్తముతో ఎవడైతే ప్రేమపూర్వకంగా నాకు సమర్పిస్తాడో, ఇక్కడ చెప్పిన అంశాలు ఏమిటి? ఫలం, పుష్పం, పత్రం, తోయం. సరే, పండును పక్కకు పెడదాం, కాసేపు ఆకలి తీరుస్తుంది అని. పత్రం ఏం ఆకలి తీరుస్తుందండి? పుష్పం సరే వాసన వస్తుంది అనుకుందాం. నీరు కనుక అది ఉత్కృష్టమైన వస్తువా, నికృష్టమైన వస్తువా? అంటే అది గొప్ప విశేషమైనటువంటి విషయమా, లేదా ఇదేంట్రా నాయన ఇచ్చేదని చెప్పి తిరస్కరించదగ్గ విషయమా? అంటే ఈ రెండూ కాదు. అంటే ఉత్తమమైనది గాని, తుచ్చమైన వస్తువు గాని, నీచమైన వస్తువు గాని, ఏ వస్తువైనా సరే నా మీద భక్తితో, నాకు ప్రేమతో సమర్పిస్తే అది నేను స్వీకరిస్తాను అంటాడు. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే, ప్రీతి అన్నది, దాని యొక్క అతిశయించిన ప్రీతి అన్నది ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అంశము. అందుకే మనకి మహాభారతంలో కూడా ఆయన విదురుడి దగ్గరికి కృష్ణుడు వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ రోజు ఆ రాయబారం ఘటనలో చెప్పినప్పుడు ఏమంటారు వాళ్ళు? తొక్కలు పెట్టా తినేశాడు. ఎందుకు? అక్కడ ఆయన భక్తి తాత్పర్యం, ఆయన పరమాత్మను తప్ప ఇంకేమీ ధ్యానించట్లేదు. ఎంత అనన్యమైనటువంటి మనసుతో ఆ స్వరూపాన్ని, ఆ రూప లావణ్యాన్ని ఎదురుకుండా ప్రత్యక్షమైన పరమాత్మని పొందినటువంటి తన్మయత్వంలో ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన శుద్ధ చేతసేవగా, తర్వాత అత్యంత భక్తితో సమర్పించాడుగా. కనుక ఈ పద్యంలో మనం ఇంకేం రాసుకోవచ్చు? తొక్కలతో సహా అని రాసుకోవాలన్నమాట. ఏది పెడితే నాకు కాదనడు, కానీ భక్తి ముఖ్యము. అంటే భక్తి యొక్క శుద్ధ చేతనము యొక్క ఆవశ్యకతని నొక్కి చెప్పేటటువంటి శ్లోకము ఇదిగా చెప్పుకోవాలి మనం. యతః ఏవం అతః యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. అది విషయం. చాలా క్లియర్ గా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్పేస్తున్నాడు. యత్ కరోషి, స్వతహా ప్రాప్తం యత్ అశ్నాసి, యత్ జుహోషి, హవనం నిర్వర్తయసి, శ్రౌతం స్మార్తం వా, యత్ దదాసి ప్రయచ్చసి, బ్రాహ్మణాదిభ్యః
హిరణ్య హిరణ్య అన్న ఆజ్యాది హిరణ్యాన్నాజ్యాది యత్ తపస్యసి తపః చరసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. త్వం నువ్వు త్వం నువ్వు యత్ ఏ పనిని కరోషి యత్ కరోషి. ఇక్కడ భోజనం చెప్పట్లే, భోజనం గాని తపస్సు గాని హోమం గాని ఇవి ఇవి ఉదాహరణగా చెప్పాడు. కానీ మొట్టమొదటి చెప్పిన పదం ఏమిటి? యత్ కరోషి అంటే ఏ పని చేస్తున్నా సరే. యత్ కరోషి యత్ అశ్నాసి తింటున్నావు, భుజిస్తున్నావు. యత్ దేనిని దేనిని జుహోషి ఏవైతే ఇతరులకి మనము దదాసి ఇస్తున్నామో, యజ్జుహోసి ఏదైతే హోమం చేస్తున్నామో, యజ్జుహోసి ఇది చేస్తున్నామో, యత్ తపస్యసి ఏదైతే తపస్సుని చేస్తున్నామో ఆ తపస్సుతో సహా. అంటే ఇచ్చేటప్పుడు ఏమిటి? బ్రాహ్మణాదులకు ఇచ్చేటటువంటి హిరణ్యము బంగారము గాని, ద్రవ్యము గాని, అన్నము గాని, అన్నాదికములు గాని ఇవన్నీ ఎవరికైతే ఇస్తున్నావో అది గాని, ఏ తపస్సునైతే చేస్తున్నావో ఆ తపస్సు గాని, ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మదర్పణం నా కోసమని కురుష్వ, నా కోసమని ఇచ్చినట్లుగా భావించి చెయ్యి అని చెప్పాడు. అంటే యత్ ఏవ యత ఏవ మతః యత్ కరోషి స్వతః ప్రాప్తం, స్వతః ప్రాప్తం అని భాష్యంలో చెబుతున్నారు. అంటే ఏంటన్నమాట? నీకు స్వతసిద్ధముగా ప్రాప్తించినటువంటిది అంటే శాస్త్రాపేక్ష లేకుండా ప్రాప్తమైనటువంటిది. ఏమిటున్నాయండి శాస్త్రాపేక్ష లేకుండా స్వతసిద్ధంగా ప్రాప్తమైంది? గమనాధికారులు ఉన్నాయి కానీ నడిచి వెళ్ళటం, రావటం, చేయటం, చూడటం, వాటి మాట్లాడటం, పలక ఇవన్నీ చేస్తున్నాగా. ఈ ఏ కర్మలు చేసినా సరే ఇది అదేం లేదండి. ఇంకా అన్ని కర్మలని ఈ ఒక్క మాటలో యత్ కరోషిలో తీసేస్తున్నాడు. తీసుకుని ఏ కర్మ చేస్తున్నావో, దేనిని తింటున్నావో, ఏది హోమం చేస్తున్నావో, హోమం దేని దేని చేయొచ్చు? శ్రౌత కర్మలు కావచ్చు, స్మార్త కర్మలు కావచ్చు. ఏది చేసినా సరే, లేదా బ్రాహ్మణాదులకి హిరణ్య ధనమో అన్నమో ఇంకేదైనానో దానం చేసేవాళ్ళు అది కూడా, లేదా ఏదైనా తపస్సు చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా దానంతటిని నాకు అర్పించు, నాకు సమర్పించు. అలా సమర్పిస్తే ఏమిటవుతుంది? చేస్తే ఏవం కుర్వతః ఏవం కుర్వతః తవ యద్ భవతి తత్తు శృణు. ఇలా నువ్వు చేస్తే అంటే మన దగ్గర ఏం పెట్టుకోవట్లేదు, మొత్తం వాడికి ఇచ్చేసాం. ఏమంటే మొత్తం జీతం తీసుకొచ్చి, వచ్చిన జీతం నాకు వచ్చి 450 రూపాయలు జీతం తీసుకొచ్చి మా నాన్నకో మా అమ్మకో ఇచ్చేసాను అనమాట. అట్లా ఏదైతే నాకు అదర్పణంగా ఇచ్చేస్తే నీకేం జరుగుతుందయ్యా అంటే శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనై. ఒక్క చిన్న పనితో ఎంత ఫలితాన్ని చెప్తున్నాడో చూడండి. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనై సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఇంత మించి ఎవడైనా కోరుకునేది ఉందా? శుభాశుభ ఫలై శుభ శుభే ఇష్ట అనిష్టే ఫలే ఏషాం తాని శుభాశుభ ఫలాని కర్మాణి తై శుభాశుభ ఫలై కర్మబంధై కర్మణ్యేవ బంధనాని తై కర్మబంధనై ఏవం మత్ సమర్పణం కుర్వన్ మోక్ష్యసే. సహ అయం సన్యాసయోగః నామః సన్యాసస్య అసౌ మత్ సమర్పణతయా
కర్మత్వాత్ యోగస్య అసౌ ఇతి తేన సన్యాసయోగేన యుక్తః ఆత్మా అంతఃకరణం యస్య తపస త్వం సన్యాసయోగయుక్తాత్మా సన్ విముక్తః కర్మబంధనైః జీవన్నేవ జీవన్నేవ పతితే చ అస్మిన్ శరీరే మాం ఉపైష్యతి ఆగమిష్యతి. ఇక్కడ మోక్ష్యసే ఉపైష్యసి అని చెబుతున్నాడు కదా. కనుక నీవు ఏవం అంటే సర్వ మనస్సుతోటి చిత్తముతోటి సమర్పణము యందు నాకు సమర్పణ చేసి శుభ అశుభ ఫలములను గా ఉన్నటువంటి కర్మ అనే బంధముల నుండి మోక్షసే విడవబడతావు. సన్యాస యోగయుక్తాత్మ సన్యాస యోగముతో కూడిన అంతఃకరణ కలవాడైనటువంటి వాడవై విముక్త విముక్తుడవై మాం నన్ను ఉపైష్యతి పొందగలుగుతావు. ఈ విధంగా చేస్తే ఏమిటవుతుంది అంటే నీకు ఇష్ట ఫలాలు కానీ పుణ్యఫలాలు కానీ ఇవన్నీ ఏమిటవుతున్నాయి, నీ దగ్గర ఏం పెట్టుకోవట్లేదు. నేను చేస్తున్నాను అనుకోవట్లేదు, బాబు నీవేనాయనా అని ఆ పెద్ద బిందెలో పోసేస్తున్నాం మనం తెచ్చి 4 చిన్న గ్లాసుల పాలని. ఎప్పుడైతే ఇది పోసామో బంధాల నుంచి విముక్తుడు అవుతున్నాము. 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి కిలోమీటర్ పనులు మనకి చేత కాకపోయినా ఇంత సింపుల్ టెక్నిక్ ని మనకి చెబుతున్నాడు. దేనికిట? మోక్షం పొందడానికి. ఎట్లా? సన్యాసమే అంటే నాకు సమర్పణ భావముతో చేసే కర్మ కాబట్టి అది ఏమవుతోంది, నీ దగ్గర ఏం లేదు, నువ్వు త్యాగం చేసేసి వదిలేసావు. సన్యాస యోగం దీంతో కూడినటువంటి శుద్ధ అంతఃకరణ గలవాడైనప్పుడు ఏమిటవుతుంది, వీడు చేశాడు నాది కాదు నీకు ఇచ్చేశా కనుక నాకు కర్మబంధం లేదు. ధర్మము గాని అధర్మము గాని మంచి గాని చెడు గాని నా నెత్తి మీద ఏం పెట్టుకోవాలని నీకే ఇచ్చేశా కనుక కర్మబంధాల నుంచి నేను విడవబడతా. విడవబడితే ఏమిటవుతుంది, ఈ జీవదశలోనే జీవన్నేవ జీవించి ఉండగానే జీవదశలోనే విముక్తుడనయ్యి శరీర పతనానంతరం, శరీర పతనం ఎప్పుడవుతుంది, వీడు సన్యాసయోగం సిద్ధించింది జీవుడుగా ఉన్నప్పుడే, బతికి ఉండగానే. పతనం ఎప్పుడవుతుంది, కొంతకాలం తర్వాత అవుతుంది. ఎందుకండి అయ్యాడు కదా ఇప్పుడే పోవచ్చు కదా అంటే మరి ప్రారంభం అనుభవించాలిగా. అందుకని ఆ విముక్తుడయ్యి అలా ఉండి శరీర పతనానంతరము మోక్షమును పొందుతున్నాడు. మాముపైష్యసి నన్ను పొందెదవు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు. తర్వాత అగద్వేషాన్ తర్హి భగవాన్ యతః భక్తాన్ అనుగృహ్ణాతి న ఇతరాన్ ఇతి తత్ న సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. సమః తుల్యః సమః తుల్యః అహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యః అస్తి న ప్రియః. ఎట్లట? అగ్నివత్ అగ్నివత్ అహం దూరస్థానాం యథా అగ్నిః శీతం న అపనయతి సమీపం ఉపసర్పతాం అపనయతి తథా అహం భక్తాన్ అనుగృహ్ణామి
న ఇతరాన్ ఏ భజంతి తు మాం ఈశ్వరం భక్త్యా మయి తే స్వభావతః ఏవ న మమ రాగ నిమిత్తం మయి వర్తంతే తే నై న మమ రాగ నిమిత్తం మయి వర్తంతే తేషు చాపి అహం స్వభావతః ఏవ వర్తే న ఇతరేషు నైతావతా తేషు ద్వేషః మమ. సమః అహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యః అస్తి న ప్రియః. ఏ భజంతి మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చ అపి అహం తే తేషు చ అపి అహం తే తేషు చాప్యహం. నేను సమస్త భూతములయందు సముడను. నాకు వీడు ద్వేషించదగ్గవాడు అనేది ఎవడు లేడు. నా ప్రియ వీడిని ప్రేమించాలి అనేది లేదు నాకు. ఏ భక్తులు అయితే భజంతి నన్ను భక్తులు ఎవరైతే భక్తితో సేవిస్తారో వారు మై నాయందు అంటే నాయందు భక్తి భక్తులు నాయందే ఉందురు. అహం నేను వర్తే వారి యందు నేను. అంటే భగవంతుడు భక్తులని అనుగ్రహించటం కోసమని ఇతరుల్ని అనుగ్రహించకుండా ఉండటం చేత రాగద్వేషాలు ఉన్నవాడు అవుతున్నాడుగా. ఏమండి, ఎవడైతే భజిస్తున్నాడో ఫలం పుష్పం పత్రం త్రోవ ఇస్తున్నాడో వాడిని ఏమైనా నేను మోక్షం ఇస్తానంటాడా? మిగతా వాళ్ళకి కూడా. అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడికి రాగద్వేషాలు ఉన్నట్టు అవుతున్నాయా కావట్లేదా అని ప్రశ్న వేస్తే నాయన అట్లా అనకూడదు. భగవంతుడు భక్తులను అనుగ్రహించి ఇతరులను అనుగ్రహించకుండటం చేత రాగద్వేషాలు కలవాడవుతున్నాడు కదా అంటే అలా కాదు. మరి ఏమిటా? నేను నేను అంటే పరమేశ్వరుడు అని చెప్పుకోవాలి. కృష్ణుడు ఫ్లూట్ కృష్ణుడు కాదండి, పరమాత్మ సర్వవ్యాపక కృష్ణుడు. ఆ పరమాత్మ చైతన్యము సర్వభూతములయందు సమమే. సర్వభూతములయందు నేను సముడను. నాకు వీడిని ద్వేషించాల్సినటువంటి వాడు, ద్వేషించదగినటువంటి వాడు ద్వేష్యుడు గాని ప్రేమించదగిన వాడు ప్రియుడు గాని లేడు. ఎలా అయితే అగ్ని దూరస్థుల శీత బాధను తొలగించక సమీపస్థ శీత బాధనే తొలగిస్తుందో, ఇప్పుడు బాగా చలికాలం ఉంది, అందరికి అనుభవమే. బాగా చలికాలం ఉంది, చలి పెట్టేస్తుంది. మనం ఏమన్నా ఇది వేసుకున్నాం, మంట వేసుకున్నాం, అక్కడ చలి మంట. ఓ 100 గజాలు 200 గజాలు దూరంలో ఉన్నవాడికి ఈ చలి మంట యొక్క వెచ్చత తగలదు. కానీ సమీపస్తుడికో ఆ చలి బాధ తొలగిపోతుంది. అట్లాగే భక్తుల్ని అనుగ్రహించుట, ఇతరులను అనుగ్రహించకుండా ఉండుట అన్నది ఎవరు నన్ను భక్తితో సేవించెదరో వారు నా సంబంధముగకు రాగము చేత కాక సహజముగానే నాతో ఉంటున్నారు. నేను నిప్పు లాంటి వాడిని. ఏమండి, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడిని ప్రేమిస్తాను, రాని వాడిని ప్రేమించడం నాకేం లేదు. కనుక వీడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు కాబట్టి వీడికి నేను వెచ్చదనం ఇవ్వట్లే. ఎవడు దగ్గరికి వస్తే వాడు వెచ్చదనాన్ని పొందుతాడు. కనుక దగ్గరకు వచ్చిన వాడికి ఇస్తాను, దూరంగా ఉన్నవాడికి ఇవ్వను అన్న నియమం నాకేం లేదు. కనుక ఎవరు నన్ను భక్తితో సేవిస్తారో వారు నా సంబంధమైన రాగము చేత కాక సహజంగానే నా యందు ఉంటారు. నేను కూడా వారి యందు స్వభావతః ఉంటాను. అంచేత ఇది ఇతరుల యందు అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి నిప్పుకు ఈ మంట చలిమంటకి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న వాడి గురించి మాట్లాడట్లే. భక్తులు కాని వారి యందు నాకేమీ ద్వేషం లేదు అని ఇక్కడికి క్లారిఫై చేశాడండి. ఇది 29వ శ్లోకం.
ఇంకా 5 ఉన్నాయి. ఫ్లూట్ కృష్ణుడు అయితే కాదు అని ఎందుకు అంటున్నారు మీరు? అమ్మా మీ వాయిస్ చాలా స్లోగా వస్తుంది ఇవాళ, అవునా? అస్సలు అది వినపడట్లే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగుంది. ఆ, అది ఫ్లూట్ కృష్ణుడు కాదు అంటున్నాడు. ఫ్లూట్ లేకుండా ఆయన ఉండడు కదండి. ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది ఆయన బొడ్లో అన్న. మీరు ఫ్లూట్ చూసినంత కాలం ఫ్లూట్ కృష్ణుడే. అది లేకుండా కనిపించట్లే నాకు. అంటే ఏం లేదమ్మా, ఫ్లూట్ కృష్ణుడు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మా బావగారు, మా అన్నగారు, మా తమ్ముడు గారు, మా మొగుడు గారు అని ఆయన కూడా లాగి మన లైన్ లో నుంచోబెట్టుకుంటాం. చాలా అంటారా ఆ భావంతో? అందుకని ఫ్లూట్ కృష్ణుడు కాదు అంటే ఏంటంటే ఆయన అది కాదండి. ఇప్పుడు అర్జునుడికి వయసు ఎంత వచ్చి ఉంటుంది అంటారు? ఎంతో కొంత వచ్చింది. అంతేగా. పోనీ మన లెక్కలో వేసుకుంటే 60 ఏళ్ళు వచ్చాయి అనుకుందాం కాసేపు. లేదు యుద్ధం చేశాడు కూడా 40 ఏళ్ళు అనుకుందాం. 40 ఏళ్ల పాటు ఫ్లూట్ కృష్ణుడినే చూశాడు. అవును. ఎప్పుడైనా పోని భక్తులు చెప్తున్నారు, నవవిధ భక్తుల గురించి చెబుతున్నప్పుడు మనము ఏం చెబుతారు? ఫలానా భక్తికి ఫలానా వాడు, ఫలానా భక్తికి ఫలానా వాడు అని చెబుతూ సఖ్య భక్తికి ఎవరిని చెబుతారండి? అర్జునుడిని చెబుతారా చెప్పరా? అలాంటి అర్జునుడే ఈ భగవద్గీత ప్రోగ్రాం పెట్టే ముందు వరకు కూడా మా బావ అంతే కదా వాడి దృష్టి. మరి ఎందుకు కలగలే? ఎవరిని చూశాడు అక్కడ? కృష్ణుడిని. కృష్ణుడిలో పరమార్థం చూడలే అర్జునుడు. సో ఈ అవతారానికి మిగతా అవతారాలకి ఏమైనా తేడా ఉందంటారా? ఇది పరిపూర్ణ అవతారం ఉంటారు కదమ్మా. అదే అంటే మరి ఇది ఒక్క అవతారంలోనే నేను సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుణ్ణి అని చెప్పింది వేరే చోట ఎక్కడా ప్రతిపాదించలేదు. ఇక్కడ ఒక్క చోటే చెప్పారు కదా. సో అంటే అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని గమనించండి. ఇంత పూర్వం ఆయన చెప్పకపోయినా అర్థమయ్యేది. మన మందబుద్ధి ఎంత బాగా పెరిగిందంటే చెప్పుకుంటే గానీ తెలిసి రావట్లేదు వాళ్ళకి. అందుకని చెప్పుకున్నాడు. ఇంతకు ముందు ఆయన నడుస్తుంటే తెలిసిపోయేది. వేరేవి ఇంకా ఇట్లా భగవద్గీత ప్రబోధం గాని అట్లాంటివి ఇంకా వేరే ఏ అవతారాల్లోనూ మనకి కనపడదు కదా. ఒక కృష్ణ కాదమ్మా, భగవద్గీత రూపంలో మీకు కనపడకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ ప్రతి పరమాత్మ అవతారం ప్రతి దానిలోనూ ఆయన అతిమానుష తత్వాన్ని, సర్వశక్తిమంతత్వాన్ని ప్రదర్శించబడింది. మీరు ఏ అవతారం తీసుకుంటే ప్రదర్శించబడలేదు? అన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ప్రతి చోట మనకు అర్థమైందా లేదా పక్కకు పెట్టండి. మన గురించి మనం మాట్లాడకూడదు. మనం చాలా గ్రేట్. మన గ్రేట్నెస్ ఎవరికి రాదండోయ్. మనకి ఏమీ అర్థం కాదు, ఏమీ తెలియదు, అన్ని మర్చిపోతాం, చెప్పింది కూడా గుర్తుండదు. మీరు నేనని కాదు, అందరికి, మానవులందరికీ ఇదే కామన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే వేరు అన్నట్టుగా అంటారు కదా. ఈ మామూలుగా అవతారాల్లో కృష్ణుడు కాకుండా అట్లా అలా వస్తుందా మరి? వినపడలే. ఈ అవతార కృష్ణుడు మామూలు దశావతారాల్లో కృష్ణుడు కాకుండా గోకులంలో ఉండే కృష్ణుడు అట్లా అంటారు కదా. మరి అటువంటిది ఏమైనా ఉందా? మనకు తెలియదు కదా. మీరు కూడా ఈ ప్రశ్న వేస్తే ఎట్లా తల్లి? సర్వవ్యాపకుడు నేను, అందట్లో నేను అంటున్నప్పుడు అందులో ఉండడా? అవును కరెక్టే, కానీ అసలు ప్రశ్నే లేదు. భాగవతంలో మరి ఇప్పుడు ఇలా దశావతారాలు ఇలా కాకుండా ఇంకా వేరే అవతారాలు కూడా అన్ని ఈ క్రమంలో మనం చదివే క్రమంలో కాకుండా వేరేగా ఉంది కదా. ఇట్లా పాఠ్య భేదాలు ఉంటే అది కాదమ్మా, అన్ని నేనైనప్పుడు 100 చెప్తే ఏమిటి, 24 చెప్తే ఏంటి, 10 చెప్తే ఏమిటి? అన్ని నేనని అర్థమైన వాళ్ళకి పర్వాలేదు సార్, అది అర్థం కాదు కదా. మరి మీరు అన్నట్టు మనకెందుకు బాధ? మనం కూడా అదే స్థితి కదా. ఉంటే మనం మళ్ళీ దాటుదాం రోడ్డు. అదే ఇక్కడ మోక్ష ప్రయత్నములో మొగుడు పెళ్ళాలకే సంబంధం లేదు. పక్క వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు? ఎవరి ఏడుపు వారిదే, ఎవరి ప్రయత్నం వారిదే, ఎవరి సాధన వారిదే. ఏమి అనుమానం లేదు ఇందులో. మనం ఏం మొహమాట పడక్కర్లా. ఎవరి ప్రయత్నము వారిదే, ఎవరికి వాళ్లే ఉద్ధరించబడాలి. పక్కవాడు వచ్చి సహాయం చెయ్యడు. ఎన్ని విన్నా కూడా మనం ఎంతవరకు ఎంతసేపు భగవంతుడిని మనం తలుచుకుంటున్నాం అన్నదే ఇంపార్టెంట్ కదండి. అనుమానం లేదు. ఇప్పుడు మీరు భగవద్గీతను తీసుకోండి.
ఏమండి భగవద్గీత తీసుకుని చెప్పాడు, నేను ఫలానా, నేను హీరో, నేను ఫలానా అని చెప్పాడు. మరి భాగవతంలో ఏం చెప్పాడు కృష్ణుడు అంటే ఇవన్నీ చూపించాడు ప్రాక్టికల్ గా. అవును. మీరు భాగవతం ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి బాలకృష్ణుడు చేసిన లీలల్ని గమనించారా? అదే ఏ ఏ ఏ వాటిని బాలకృష్ణ చంపాడు ఒకసారి చెప్పండి. అదే మొదట పూతన దగ్గర నుంచి మొదలు కదా, పూతన దగ్గర నుంచి ఇంక అన్ని చెప్పండి, ఓ 2 3 చెప్పండి. పూతన, వృత్రాసురుడు, మళ్ళీ తర్వాత తృణావర్తుడు, తృణావర్తుడు, వీళ్ళందరూ కాళింది మడుగులో మళ్ళీ నీళ్ళ దగ్గర. కంసుడు. ఒక్కసారి వీటిని కాసేపు కాళింది తీసేయండి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి? నీళ్లున్నాయి. తృణావర్తుడి దగ్గర ఏముంది? గాలి ఉంది. పంచభూతాలు. ఏమండి అంటే ఆయన పంచభూతాల మీద నేను అధికారం చెప్పాడమని చెప్పలేదా? ఇది అన్వయించుకోవడం మీరు చెప్తే కానీ వర్షం తెలియదు. కూడా అంతే కదండి, నీళ్ళు మామూలు దాని పేరు గోవర్ధన గిరి ఎత్తడం, అది కూడా అంతే కదా. బాలుడితడని శైలము చాలా బరువు అనేది పద్యం కూడా చక్కటి పద్యం. అవును. బాలుడితడని శైలము చాలా బరువు అని మీ వదిలేండి. ఈ కేలు అల్లాడదు సుమ్మి అంటాడు వాడు దుబ్బదగా. భాగవతంలోనండి. భాగవతమే. దాంట్లోనే గోవర్ధనగిరి పర్వతం ఎత్తినప్పుడు వాళ్ళందరూ వీడి వల్ల ఏమైతుంది పాపం అనుకుంటారు. పెద్దవాళ్ళందరూ నందుడి భయపడతారు రావడానికి గోవర్ధన్కి. అది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కాపాడబడతారు. కరెక్ట్ కదండి? అవును. మరి ఇక్కడ అన్ని ఏం ప్రదర్శించాడు అంటే తన యొక్క సర్వశక్తిమంతత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు. వీటంటే ఆత్మాత్మం గిరిజామతి సహచర ప్రాణా శరీరం గృహత్ పూజాతే విషయోపభోగ రచన నిద్రా సమాధి స్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాణి సర్వాగిరో యజ్జత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం. అంతే, అదొకటి పట్టుకుంటండి. ఈ కథలన్నీ మనకు వద్దు. అలా కాదమ్మా, యజ్జత్ కర్మ ఏంటన్నారు ఒకసారి చెప్పండి. యజ్జత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి తదాసి యత్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం అని ఇక్కడ ఆర్డర్ వేస్తే శంకర భగవత్పాదులు నేను చేస్తున్నప్పు అన్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ వేరు వేరు చెప్పుకోవట్లే, ఒకటే. అందరూ మనకి చెప్పడానికి భేదం కనపడుతుంది కానీ ఉన్నది ఒకటే. సరే, ఇవాళ ఇక్కడ ఆపేద్దామండి.